गुरु परम ब्रह्म महिमा अलेख। शून्य प्रभु दया करंतु अखिल जीवकुल रक्षा करंतु महाब्रह्म महिमा अलेख। शून्य ब्रह्म दया करंतु महाब्रह्म महिमा अलेख लेख लेख। ज्ञानी दर्शक श्रोता भक्त वृंद आज आसतु देखा शून्य मंदिर विषय किछि जानिबा। शून्य मंदिर नाम कहीं रखा जाइछि तार तात्पर्य बुझिबा। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। ये जो दृश्य देखुचंती ये होछि विश्व प्रसिद्ध महिमा धामर दक्षिण प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार रे प्रवेश कला परे नीति मंदिर मुखशाला सिंहद्वार। नीति मंदिर मुखशाला सिंहद्वार प्रवेश करि सारला परे प्रवेश करिवे उत्तर सिंहद्वार रे। उत्तर सिंहद्वार प्रवेश कर सारा देखा पाइबे शून्य मंदिर। विश्व प्रसिद्ध महिमा धामर शून्य मंदिर। ये शून्य मंदिर कहीं नामकरण करा जायछि आसंतु जानिबा। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। जेतेबेले ए धरा पृष्ठरे मानव माने आत्मा भक्ति छाड़ी अनात्मा को आराधना कले आत्मचेतन हराई अनात्मा को पूजार्चना करी भक्ति कले जगतरे असत्य अनित्य अत्याचार बढ़िबा को लागिला। ठीक यही समय रे सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म परमात्मा निजे स्वयं ओजन संभूत होई एही धराधाम रे अवतीर्ण हेले। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई नामरे परिचित देई नर शरीर धारण करी प्रबुद्ध बेशरे सारा विश्वरे ग्रामांचल पुरपल्ली भ्रमण करी पूर्ण आत्मचेतना मानव समाज को चेताई देले। आत्मा को भक्ति करिबा आत्मचिंतन करिबा आत्मब्रह्मरे शरण पशिबा उदयस्त दर्शन करिबा जीवरे दया नामरे शरण सकल जीव आत्मा को निज आत्मा भावी चलिबा सत्य कहिबा अहिंसा व्रत आचरण करिबा। जीव हिंसा ही पाप अहिंसा ही सत्य धर्म। एक सृष्टिकर्ता परमात्मा परम ब्रह्म को अभय चरण तले उदयस्त शरण पशिबा चतुर्विध आहार कालरात्रि ग्रहण न करिबा दिवस रे भोजन करिबा पितामाता गुरुजन को भक्ति करिबा नियम मान जगत जन को शिक्षा देई सारिबा परे भारत वर्ष ओडिशा देश उत्कल भूमि ढेंकानाल जिला जोरंदा नामक ग्राम यही स्थान रे 64 सिद्ध किछि शिष्यंक गहन रे यही स्थान रे अवस्थान करथिले। प्रिय दर्शक श्रोता भक्तवृंद ये हेउछि सेही स्थान प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई ढेंकानाल जिलार जोरंदा नामक ग्राम रे जेउठारे विराजमान करथिले। ये हेउछि प्रभुंकर 21 हातिया मंदिर बा 21 हातिया टुंगी अटे। यही टुंगी रे प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई विराजमान करी एठारे विश्राम निहंती। ये जो देखुचंती ये 21 हातिया मंदिर बा 21 हातिया टुंगी यार भितरे प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई विश्राम नियंती। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई विराजमान करिथिबा समयरु शिष्य माने एही अखंडवतीटी प्रभुंक उद्देश्य रे प्रज्वलन करथिले। सेही दिन ठारू ए अखंडवतीटी अद्यवधि जळुअछि जळुथिबो। प्रभु आज्ञा करिथिले प्रतिदिन नूतन गव्य घृतरे ए अखंडवतीटी जागी रखिबाकू। वर्तमान मंदिररू विराजमान करुछंती बाबा महोदय नित्यकर्म शेष करी। ये होछि निषिद्ध अंचल। ये वर्तमान एहिठारे प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमारे लोकारण्य होइथाए। माघ पूर्णिमारे चतुर्दशी पालन उपलक्षे एठारे झाड़ प्रज्वलन हुए ब्रह्मध्वनि स्थापन हुए। जगतर पितामाता आनिथिबा घृत नड़िया कदली धूप धूणा चंदन इत्यादि को एठारे बाबा माने अखंड झाड़ दीपरे प्रज्वलन करती। ब्रह्मध्वनि रे नड़िया कदली चंदन काठ आहुति करती।
ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି 21 ମନ୍ଦିର ବା ଟୁଙ୍ଗି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଏହିଠାରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭର ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଆଦ୍ୟ ଦିବସରେ ଏହିଠାରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ନିଷ୍କାମ ଲୀଳା ଆୟୋଜନ କରି ଏକ ଖଣ୍ଡବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଜଗତର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଜାଗି ରଖିଥିବ। ନୂତନ ଗବ୍ୟଘୃତରେ ଅଖଣ୍ଡବତୀଟି ସୃଷ୍ଟି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗି ରଖିବ। ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଶୂନ୍ୟ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରଖାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡବତୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସେହି ବତୀ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏ ଅଖଣ୍ଡବତୀରେ ନବ ଗବ୍ୟଘୃତରେ ଏ ଅଖଣ୍ଡବତୀଟି ଜାଗି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳୁଅଛି, ଜଳୁଥିବ। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହିମା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଜାଗାକୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ନିଜର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଘୃତ, ଚନ୍ଦନ, ନଡ଼ିଆ, କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଏହିଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘୃତରେ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୁଏ। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିରେ ଘୃତ, ନଡ଼ିଆ, ଚନ୍ଦନ, କଦଳୀ, ଚୁଆ, କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁତି କରାଯାଏ। এই ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବା ମହୋଦୟ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅଖିଳ ଜୀବକୁଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦ୍ୱାରେ ଯିଏ ଯାହା ଜଣାଉଛି ଗୁହାରି ବୁଝାବଣା ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମଧାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜଳବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉ। ଜୀବକୁଳ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ହେଉ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସଦାସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଥରେ ହେଲେ ଆସି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଏହି ମହାନିତ୍ୟ ମହିମାଧାମର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଦୀପ, ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମା ଅଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଲାଗିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ ଜଳୁଛି। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେ ଯାଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ଶାଣିତ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ମହୋଦୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଖିଳ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଥିବା ଘୃତକୁ ଆହୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଅଖିଳ ଜୀବକୁଳ ଯିଏ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏକ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର। ଏ ଶ୍ରୁତି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟର ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସତ୍ୟପତି ନନ୍ଦୁ ସର୍ବ ଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା
অলেখ অলেখ অলেখ।